سے اللہ رب العزت نے تنہا اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے، اسی صورت سے تنہا اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اور اپنے امر سے ساری مخلوق کی پرورش کر رہے ہیں۔ ہماری پرورش دنیا بھر کے اندر پھیلی ہوئی ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہماری پرورش تو صرف اور صرف اللہ کے امر کے اندر ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ ہم اپنی تمام تر مخلوق کو جانتے ہیں کہ ہماری کون سی مخلوق کس وقت میں کہاں پر ہے، جانتے بھی ہیں، اور اپنی قدرت سے اس کا جو رزق ہے وہ رزق بھی اپنی قدرت سے پہنچاتے ہیں۔ اتنا رزق کس مخلوق کو چاہیے ہے ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے بھی ہیں اور وقت پہ پہنچاتے بھی ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم، یہ کوئی راشن کی دکان نہیں ہے کہ کوئی آدمی کارڈ لے کر کے کھڑا ہو تب رزق ملے، نہیں، رزق تو روز اول مقدر ہو چکا ہے، جو مقدر ہو چکا ہے ہم چاہیں گے تو بھی ملے گا اور نہیں چاہیں گے تو بھی ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کو مفر نہیں ہے، آدمی اپنے آپ کو لوہے کے صندوق کے اندر بند کر دے، ہوا تک پاس ہونے کا راستہ نہ ہو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو اسرائیل کا ہاتھ اس صندوق کے اندر بھی پہنچ جائے گا، وہ صندوق موت سے بچا نہیں سکتا۔ دوسری چیز جس کا ذکر کیا موت کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب رزق کا وقت آئے گا تو جتنا رزق مقدر ہے وہ رزق بھی صندوق کے اندر پہنچے گا۔ جیسے اللہ اپنی قدرت سے موت وہاں پہنچائیں گے، اسی قدرت سے اللہ پاک رزق بھی وہاں پہنچا دیں گے۔ یہ حجابات، یہ روڑے، یہ پردے، یہ دیواریں دوستوں اور بزرگوں ہمارے اور آپ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے اور کوئی رونا نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں اس نے تہ بتہ تاریکی کے اندر جو ہمارا رزق تھا وہ ہمیں براہ راست عطا فرمایا۔ وہ اللہ وہ ہے کہ اگر وہ غلوں کے ذریعے سے تمہاری پرورش کرنا جانتا ہے تو حدیث کے اندر ہے کہ آخری زمانہ جب آئے گا، یاجوج ماجوج کا دور، ایمان والے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں کی کھو میں چلے جائیں گے اور وہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، انہیں جب جب بھوک اور پیاس لگے گی تو حدیث کے اندر ہے کہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے اور اللہ پاک اس تیسرا کلمہ پڑھنے کی برکت سے ان کا پیٹ بھر دیا کرے۔ اللہ دکھائیں گے اپنی قدرت کہ انسان اگر ہم غلوں اور پھلوں اور مٹھائیوں اور حلووں سے تیرے پیٹ کو بھرنا جانتے ہیں تو ہم ایسی قدرت والے ہیں کہ اپنے ذکر کے ذریعے سے بھی تیرا پیٹ بھرنا جانتے ہیں۔ বলেন যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা এককভাবে কারো সহযোগিতা এবং সাহায্য ব্যতীত রেখে সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করছেন, অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা এককভাবে একাকী আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত মাখলুকের রিজিকে পৌঁছাইতেছেন, তাদেরকে লালন পালন করতেছেন। আল্লাহ তাআলার ইলম এত প্রশস্ত, এত ওসি যে আল্লাহ তাআলা জানেন আল্লাহ তাআলা কোন মখলুক কোথায় কখন কোন অবস্থাতে অবস্থান করতেছে। ছোট বড় সমস্ত মখলুকের অবস্থা এবং অবস্থান সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা জানেন। আল্লাহ তাআলার সামনে স্পষ্ট কোন কিছুই কোন মখলুকই আল্লাহ তাআলার ইলমের বাইরে না, গোপন থাকার কোন সুযোগ কারোর জন্য নাই। আল্লাহ তাআলা সবার অবস্থা এবং অবস্থান সম্বন্ধে জানেন। আল্লাহ তাআলা সকলের প্রয়োজন সম্বন্ধে জানেন, সকলের ভোকা পিপাসা সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা জানেন এবং আল্লাহ তাআলার ওই ইলম অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যে রিজিকটা নির্ধারণ করে রাখছেন ওই রিজিককে আল্লাহ তাআলা পৌঁছাইতেছেন। আল্লাহ তাআলা বলে যে ওয়া মা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদি ইল্লা আলাল্লাহি রিজকুহা ওয়া ইয়ালামু মুস্তাকরাহা ওয়া মুস্তাওদাআহা। দুনিয়ার মধ্যে বিচরণকারী যা কিছু আছে সব কিছু রিজিক আল্লাহ তাআলা বলেন যে শুধুমাত্র আমার জিম্মায়।
আল্লাহ তাআলা তাদের অবস্থা এবং অবস্থার সম্বন্ধে জানেন এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যথাযথভাবে সময় মতো নির্ধারিত পরিমাণ আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে পৌঁছান, চাই সে মখলুক এটা চাক অথবা না চাক, যেভাবেই হোক, যে অবস্থায় সে থাকুক না কেন, আল্লাহ তাআলা তার জন্য নির্ধারিত রিজিক পৌঁছান। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুইটা জিনিস এমন আছে যে দুই জিনিসের থেকে কেউ পালাইতে পারবে না, ওই দুই জিনিসের থেকে কেউ নিজেকে দূরে সরাই রাখতে পারবে না। একটা হলো মৃত্যু। হাদিসের মধ্যে আছে যে কোন মানুষ যদি নিজেকে লোহার কোন বাক্সের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রাখে, বন্ধ করে দেয়, আর ওই বন্ধ থাকা অবস্থায় যদি তার জন্য তার মৃত্যুর সময়টা এসে যায়, আজরাইলের হাত ওই লোহার বন্ধ করার সিন্ধুকের মধ্যে আজরাইলের হাত পৌঁছে যাবে। যত বড় কঠিন আর যত বড় মজবুত লোহার বাক্স হোক না কেন, আজরাইলের হাতকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না, আজরাইলের হাতকে ঠেকায় রাখতে পারবে না। অনুরূপ ভাবে রিজিকের অবস্থাও তাই। মানুষ অর্থাৎ সমস্ত মখলুক যে যেখানেই আছে না কেন, যে যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ তাআলা তার রিজিকের সময় মতো যতটুকু আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে রাখছেন অতটুকু তার কাছে পৌঁছাবেন, তার কাছে পৌঁছবে। যেমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা এই চাউল, গম, ফল ফ্রুট দিয়ে মানুষের রিজিকের ব্যবস্থা, ভোকা ভাতাকে দূর করার ব্যবস্থা করতে পারেন, অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তাআলা যদি চান এই চাল, ধান, গম, ফল ফ্রুট ছাড়াও আল্লাহ তাআলা মানুষের ক্ষুধা পিপাসাকে দূর করতে পারেন, এই ক্ষমতাও আল্লাহ তাআলা রাখেন। শেষ জমানাতে এমন আসবে, এমন অবস্থা হবে যখন ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব হবে, মুমিনদের জন্য বড় কঠিন সময় হবে, ঈমান বাঁচানোটা বড় কষ্টকর হয়ে যাবে। তখন কিছু কিছু মুমিন ওই আবাদির থেকে পালায় তারা এসে চলে যাবে পাহাড়ের গর্তে, পাহাড়ের গুহায়, পাহাড়ের চিপায় দেয় নিজেকে আত্মগোপন করে রাখবে এবং নিজের ঈমান বানানোর জন্য চেষ্টা করবে। এমন এমন জায়গায় তারা চলে যাবে যেখানে বাহ্যিক ভাবে খানা পিনার কোন সামান নাই। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ভোগা পিপাসা দূর করার ব্যবস্থা করবেন। বান্দা ওই পাহাড়ের ওই গভীর গুহার মধ্যে, অন্ধকার গুহার মধ্যে বসে পড়বে, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এই ইসরা কলমা পড়বে, কলমায়ে ইসলামকে পড়বে, আল্লাহ তাআলা এই কলমায়ে ইসলামের দ্বারাই তাদের ভোগা পিপাসাকে দূর করে দিবেন। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা এমন কুদরত ওয়ালা, আল্লাহ তাআলা এমন ইলম ওয়ালা,